हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू योर बॉटनी ਲੈਕਚਰ। बेटा ਆਪਾਂ ख़त्म ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੌਕ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਕਟਿਓਟਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਗਲ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਡਿਕਟਿਓਟਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਹਿਣਾ। डिवीज़न फेओफाइटा, क्लास फेओफाइसी, ऑर्डर डिक्टियोटा, फैमिली डिक्टियोटेसी, जीनस डिक्टियोटा। कॉपी ते तुसीं इहनूं अंडरलाइन जरूर करना है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाने हैं। हुण डिक्टियोटा बेटा देखो, तुसीं अपने आ फिंगर दे उपरों बहुत सारियां फिंगर्स इदां एक फिंगर नाल जोड़ लो तो इस तरह का यह स्ट्रक्चर हुंदा आ। तुसीं हुण लिख सकते हैं कि ए सैप्टेट है। देखो किते भी आ सैप्टा नहीं हैगा। दैन ब्रांचड हैगा आ। ब्रांच जिहड़ी आ देखो एक तो आ वाले लोब्स आ एक ते दो लोब्स निकले हुए हैं। इनू असीं डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहने आ। फिर इहदी लेंथ भी हैगी आ, बाकियां नालों थोड़ा जिहा लंबा आ। इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, ब्रांचड, डाइकोटोमस ब्रांचिंग, रिबन शेप्ड, जो मर्जी इदां दा तुसी जो दिख रहा है वो डिस्क्रिप्शन लिखना है। ए सैप्टेट हो गया। सब तो पहला आपां इहदी अकरेंस जरूर याद रखनी आ। यह मैराइन एल्गी आ, मतलब टैरेस्ट्रीयल एच स्पीशीज़ नहीं हैगे। इट इनकलूड्स अबाउट 35 स्पीशीज़, जिहदे विचों 12 जिहड़े आ इंडियन कोस्ट। हुण मैराइन आ तो समुंदर के आले दुआले, कोस्ट मैंने समुंदर के आले दुआले प्रजेंट आ। कॉमन जिहड़ी स्पीशीज़ हैगी आ ओह वाइडली मतलब पूरे इंडिया च वर्ल्ड च भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। डिक्टियोटा डाइकोटोमा। दैन कई स्पीशीज़ जिहड़े वार्मर वाटर, गर्म पानी जिथे जिथे भी कोसा पानी होएगा समुंदर च उत्थे उत्थे ज़्यादा स्पीशीज़ मिल जानियां आ। ट्रॉपिकल एरिया, इंडिया जिहड़ा ट्रॉपिकल एरिया आ, मतलब तीनों सीजन टर्न बाय टर्न इत्थे आंदे आ, उहनूं असीं ट्रॉपिकल कहने आ। कुछ स्पीशीज़ इहदियां टैंपरेट वाटर च, टैंपरेट मतलब जिद्दां कैनेडा अमेरिका जिथे स्नोफॉल हुंदी है वो टैंपरेट कंट्रीज़ आ। दैन कुछ एल्गा जिहड़ी ओह सबमर्ज मतलब डुब्बे होए पानी दे विच, ते ओह अटैच्ड हुंदे आ टू रॉक्स, शैलो पडल्स और डीप रॉक पूल्स। मतलब पूल्स च भी हो सकते हैं। ये लिटरल जोन, ये टैंपरेट जिथे टैंपरेट वैटलैंड्स आ या पॉन्ड्स आ जिमें कैनेडा अमेरिका, उत्थे लिटरल जोन्स समुंदर दी लहरां आ। जिद्दां सरफेस हो गया, फिर थोड़ा जिहा डीप, फिर होर डीप, फिर जिथे थल्ले सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँचती, इदां डिवाइडेड हुंदे आ पार्ट्स दे विच समुंदर दियां लहरां, लेयर्स या वाटर फ्रॉम सरफेस टू डाउन बॉटम तक डिफरेंट जोन्स च डिवाइडेड हुंदे आ। उन्हां चों एक लिटरल जोन है। फिर जदों हुण समुंदर दे विच हाई टाइड्स लो टाइड्स लहरां उठदियां आ समुंदर दे विच, उस वेले यह ज़्यादातर थैलाई जिहड़े आ सबमर्ज थैलाई लहरां दे नाल उप्पर नूं आंदे आ तां आपां नूं दिखदे आ। जे हुण असीं इहदे वैजीटेटिव स्ट्रक्चर की गल करिए तां इहदा जिहड़ा प्लांट आ वो गैमीटोफिटिक भी हो सकता है, स्पोरोफिटिक भी हो सकता है। दोनों गैमीटोफिटिक ते स्पोरोफिटिक थैलाई आपां पढ़िया ना लाइफ साइकिल दे विच कि स्पोर्स तो गैमीटोफाइट बनता है, जाइगोट तो स्पोरोफाइट बनता है। पुट्ठा हुंदा है, याद रखना। अपने कॉपी दे फ्रंट पेज ते तुसीं एरो पा के लिख लेना है, फिर तुहानूं याद रहूगा। स्पोर्स तो गैमीटोफाइट, जी बनना है गैमीटोफाइट, और गैमीटोफाइट तो या जाइगोट तो, है ना, जाइगोट तो की बनना है स्पोर्स या स्पोरोफाइट। तो ये तुसीं बना लेना है कॉपी ते, लिख लेना कॉपी ते, तो तुहानूं हमेशा याद रहूगा। हुण जिहड़े गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइटिक थैलाई आ इहदे, उन्हां दी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सिमिलर हुंदी है। तुसीं पहचान नहीं सकते कि यह गैमीटोफाइट है कि ये स्पोरोफाइट है। थैलाई जिहड़ा हुणे स्ट्रक्चर तुसीं देखिया इरैक्ट मतलब स्ट्रेट इस तरह का हैगा ना, अलग अलग
ਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਲੈਟ ਚਪਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਚਪਟਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਚਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਬਨ ਸ਼ੇਪਡ, ਰਿਬਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਟੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬਨ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਡਾਇਕੋਟੋਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਾਈਨੇਟ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਬਡ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਈਨੇਟ ਜਾਂ ਡਾਇਕੋਟੋਮਸ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਥੈਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ। ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਅਪ ਟੂ 10 to 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੈਲਸ ਰਿਮੇਨਸ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਦਾ ਸਬਸਟ੍ਰੈਟਮ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ੋਇਡਸ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਸਬਸਟ੍ਰੈਟਮ ਆ। ਸਬਸਟ੍ਰੈਟਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਫਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਐਲਗਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਪਟਰੋਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ੋਇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਦਾ ਸਬਸਟ੍ਰੈਟਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਥੈਲਸ ਆ ਡਾਇਕੋਟੋਮਸਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚਡ, ਬੇਸਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਥੈਲਾਈ ਦਾ ਸਲੈਂਡਰੀਕਲ ਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਰਿਬਨ ਸ਼ੇਪਡ, ਔਰ ਮਾਰਜਿਨ ਇਹਦੀ ਡੈਂਟੇਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਟੀਥ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਂਟੇਟ ਮਾਰਜਿਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਜਿਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟੇਟ ਟੈਕਸਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਹੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੈਦਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਟੈਕਸਚਰ ਇਹਦਾ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੱਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੌਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਰਿਬ ਵਗੈਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਫਰੌਂਡ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਡ ਰਿਬ ਮਿਡ ਵੇਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਲੇਨ ਸੀਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਟਰਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਜਦੋਂ TS ਕੱਟਣਾ ਆ, TS ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ ਛੋਟੀ ਪਤਲੀ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਿਊਲਾ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋਅਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਆ। ਅੱਪਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ, ਲੋਅਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਇਹ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਿਊਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਵੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਟਿਪ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਹੋਇਆ ਅਪੈਕਸ ਸੈੱਲ, ਐਪੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਆਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਆਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਹੌਰੀਜੋਨਟਲ ਵਰਟੀਕਲ। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਔਰ ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲੋਅਰ ਮੋਸਟ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਮੋਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਪੀਡਰਮਿਸ, ਲੋਅਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ, ਅੱਪਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਡਿਊਲਾ ਆ, ਮੈਡਿਊਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਆਇਲ ਗਲੋਬਿਊਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਟਿਪ ਬਣਦੀ ਆ, ਐਪੀਕਲ ਸੈੱਲ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਪਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਡਿਊਲਾ ਬਣਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਹ ਅੱਪਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ, ਮੈਡਿਊਲਾ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਆ ਆ, ਹਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਆ ਆ।
ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਫੋਰਸ ਦੈਨ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਲਸ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਤੋਂ 3 ਲੇਅਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੇਅਰਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਅੱਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ। ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਮੈਡਿਊਲਾ। ਸੈਲਸ ਆਫ ਅੱਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪੈਕਟ ਥਿਨ ਵਾਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਹੁਣ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆ ਤਾਂ ਓਬੀਵੀਅਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਇਨ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਡਿਊਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਰਜ ਥਿਕ ਵਾਲਡ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਸਾਈਕਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਡਿਊਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲੇ ਵੈਸਾਈਕਲਸ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟੋਰਡ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਜਾਂ ਆਇਲ ਗਲੋਬਿਊਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਪਟਾ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਡਿਊਲਰੀ ਸੈਲਸ ਬੀਅਰ ਪਿਟਸ। ਪਿਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟਾ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਡਿਊਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ 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 ਛੇਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਓਪਨਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਏਰੀਏਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਬਮਰਜਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਏਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। At certain places, groups of epidermal cells grow into multicellular uniseriate clusters of hair. ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਦ ਕਲਸਟਰਸ ਮੈਨੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਯੂਨੀਸੇਰੀਏਟ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਰੋਚ, ਇੱਕ ਰੋਚ ਕਲਸਟਰਸ ਆਫ ਹੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਆਫ ਥੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਗਰੋਥ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਐਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਐਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪੈਕਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਫਰੌਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ। It cuts off single longitudinal series of segments at its posterior face. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਰੋਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਨਾਲ 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 ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਜੁੜੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਣੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਜੁੜੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਅ ਕਰਵਡ ਵਾਲ ਇਨ ਪਲੇਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦ ਥੈਲਸ। ਮਤਲਬ ਵਾਲ ਸੀ ਸੈੱਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਅਨਈਕੁਅਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ, ਆ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਨਈਕੁਅਲ ਸੈਲਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਪੈਕਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੈਕਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਲਾਰਜਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰਵਡ ਵਾਲ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਨ ਟੂ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਐਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਗੇਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਮਾਲ ਪੈਰੀਫਰਲ ਔਰ ਇਪੀਡਰਮਲ ਸੈਲਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਖੁਦ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਪਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਮੈਡਿਊਲਾ ਬਣਿਆ, ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਸਟ ਸੈਲੂਲਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੀਫਰਲ ਸੈੱਲ ਫਿਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੇ ਆ ਬਾਈ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਅੱਪਰ ਔਰ ਲੋਅਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੀਡੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਡਿਊਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਪੀ ਔਰ ਲੋਅਰ ਔਰ ਅੱਪਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਆ ਇਹ ਹੌਰੀਜੋਂਟਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ।
Dichotomous branching thallus occurs within apical cell, divides into two equal halves by vertical division. Her daughter cell ਜਿਹੜੀ ਆ starts functioning as an apical cell of branch. ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਆ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖੀ ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲੀ ਐਂਟੀਕਲਾਈਨਲੀ, ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲੀ ਐਂਟੀਕਲਾਈਨਲੀ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਲੋਅਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਤੇ ਮੈਡਿਊਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ।